गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। गुरु प्यारे साध संगत जी, आओ चंद घड़ियाँ आप जी के चरण परसने हैं। तो ध्यान दे के आनंद माणीए मिलजुल के, क्योंकि इस तो पहला प्रेमियों कोलों गुरमुखां कोलों तुसी भजनां दा आनंद मान चुके हो। इन्हां भजनां दे अंदर काफ़ी रूहानज दे नाल संबंधित बचन सानू ठोकरां मारदे हैं। सो असी उस ठोकर नूं अगर जान जाइए तो सत्संग करना कोई बाकी नहीं रह जाता, पर सिर्फ असी आवाज़ की ही पछाण करने आ। उसकी ठोकर जिहड़ी है वो किसे किसे नूं उसकी पहचान होंदी है। सो आओ हुण जो सत्संग शुरू होया है मेरे मालक के भेजे हुए बचनां दा, तो हाँ जी संग आदर। हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हे गुरमुख गुर पाई मेरे, गुरमूरत होए दर्शन तेरे। गुर भाई किस नूं किया जांदा? असी रहबर वाले हो के भी, गुरु नूं मनण वाले हो के भी, साडे मनां विच एक वट्टां जिहियां बणीਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने, बन्ने जे बने ਰਹਿੰਦੇ ने कि आ राधा स्वामी है, आ फलाने थां तो इसने नाम हासिल किया है, फलाने थां तो किया है। एक अड्डे जे समझ के बना के एक वखरे जी पार्टी जी समझने आ एक दूसरे नूं। गुर भाई का भाव है जिस दे पास नाम की प्राप्ति है, चाहे उन्होंने कितों भी हो चुका है नाम प्राप्त, कितों भी उसने नाम प्राप्त किया है, उन्होंने मिल चुका है, वो साडा गुर भाई है। गुर भाई वही हो सकता है जो गुरु को नाम हासिल कर लेंदा। कोई कहता है कि मेरे पास 5 शब्द हैं जो निरंजन तो लैके सतनाम तक कर, कोई कहता मेरे पास कोई नाम है। साध संगत विच फिर के हुण तक 22 प्रकार के नाम नोट किए ने। सो अलग अलग प्रकार के विचारां दे गोचरा असी बन्ने बन्ने बना करके बैठे रहने हैं। सो सच नाम जिहड़ा है, अखंड नाम जिहड़ा है, जो खंडन नहीं हुंदा, खंडन जो नहीं नाम हुंदा, उस नाम नूं जिथों भी प्राप्त किया जाए, सच्चा नाम वो साडा गुर भाई है। वो जदों भी सानू किते दर्शन उहदा हो जाए, चाहे उन्हें कितों भी नाम हासिल किया, समझ लेना चाहिए कि मैनू सतगुर के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि सतगुर जिहड़ा है वो सब दा इक्को ही है, जिसनूं नाम कहा जाता है, या भजन कहा जाता है, या शब्द कहा जाता है। बाणी शहादत भरदी है, इक्को सिमरो नानका जो जल थल रहा समा,
दूजा काहे को सिमरिए जो जम्मे ते मर जा। आद अंत एको अवतारा सो ही गुरु समझियो हमारा। जो आद तो लैके अंत तक जब दुनिया नहीं सी सतगुर उदों भी सी। जो दुनिया हुण भी खत्म हो जाएगी सतगुर ने फिर भी रह जाना। सतगुर जो है वो शब्द है, नाम है, और साड़ी ज्यादात भजन है, बंदगी है। साडा बाकी सारा संसार का सफ़र झूठा है। साडा जो रूह ने अंदर का सफ़र करना है वो सच्चा है। इस वास्ते कि नहीं हो सकता कि ऐसे दुकान तो खंड ली जाए तो वो मिठी होवेगी, ता दूसरी दुकान तो ली जाए तो वो खंड मिठी नहीं होवेगी। सवाल तो भजन करन दा है, बंदगी करन दा। जिथे भी कोई नाम लेवा रूह मिल जाए, साडा परम धर्म इहो ही है उसका वध तो वध सत्कार कर सकीए, चाहे उसने कितों भी नाम हासिल किया। अव्वल तो फर्ज बनता है कि गुरमुख अपने अंदर चले, अंदर दियां अखियां खोल के दो नेत्रां दे पिछले पासे चल के देखे। सैकड़े रूहां ऐसियां हुंदियां ने जो अपनी संगत विचों जानियां पछाणियां रूहां दे अंदर दर्शन हुंदे ने, पर हुंदे उसे दर्शन उसे रूह दे ने जिहड़ी रूह भजन करके बंदगी करके अंदर गई हुई होवे। दूसरी दे दर्शन नहीं होंदे। होर हज़ारां संतां महापुरुषां दे एक स्टेज विच दर्शन हुंदे हैं। सो जेकर पता लग जावे भी इस गुरमुख दे अंदर दर्शन होए ने, फिर तां जी करदा है कि बाहर वो गुरमुख मिल जावे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ अपना आप भी वारिया जावे तो थोड़ा। पर जे असी ये नहीं कर सके, अपने अंदर जाके पछाण नहीं कर सके, देख नहीं सके, फिर साडा फर्ज इहो ही हुंदा है कि कोई भी गुरमुख मिल जाए, जे असी सिर्फ मिठे बचनां नाल उहदा सत्कार कर सकने आ ते करिए। अगर जल पानी पुछ सकने आ ते पुछिए, लंगर छका सकने आ छका सकीए। जिन्नी सेवा अपनी फुरसत के मुताबिक हो सके उन्ना को उहदा सत्कार करिए। हो सकता है वो गुरमुख रोज़ अंदर जांदा होवे जिथे असी नहीं पहुँचे, हो सकता उत्थे रोज़ जांदा हो। सो इस करके गुर भाई वो ही है। समझ लो किसी भी गुर भाई का दर्शन हो गया कि सतगुर का दर्शन हो गया। क्यों? शब्द सतगुर है। शब्द सतगुर उस गुरमुख के अंदर बैठे हुए हैं। उस दे अंदर बैठे होने करके, शब्द सतगुरु के अंदर होने करके जब उस गुरमुख का दर्शन होया तो समझ लो कि सतगुर का दर्शन हो गया। गुरमुख नूं गुरमुख का सत्कार सतगुर के समान ही करना बनता है। इस वास्ते ये गुरमुख गुर भाई मेरे अच्छा संग आदर पोसीस चकावा, प्रभ गुर में हर जन दस दर्शावा। संग आदर पोसीस चकावा, प्रभ गुर में हर जन दर्शावा। गुर भाई मिलिया है। हे गुरमुख आप जी के चरना विच आदर भाव सत्कार नाल सिर नवावां, क्योंकि आप जी के दर्शन मैं अपने नेत्रां नाल कर रहा हाँ और मैनू आप दे अंदर मेरा सतगुर बैठा शब्द रूप हो करके बैठा है। इस वास्ते मैनू तेरा दर्शन होने दे नाल सतगुर का ही दर्शन हो रहा है। हाँ जी। दर्शन देख दृष्ट आनंद, कर गोचट मिल्यो सरपंद।
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਨੰਦ ਕਰ ਗੋਸ਼ਟ ਮਿਲੇ ਸਰਪੰਦ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਤੋਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪਾਈ, ਤੋਹੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੋਹਿ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ। ਤਨ ਤੋਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪਾਈ, ਤੋਹੇ ਕੁਰਬਾਨ ਮੋਹਿ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਪਟਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਰੀਤ ਮੋਹਿ ਆਵੇ, ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਰੀਤ ਮੋਹਿ ਆਵੇ, ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇਵਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੇੜੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਚੱਲ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੇੜੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਛੇੜੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ, ਫੇਰੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਤ ਰੀਤ ਮੋਹਿ ਆਵੇ, ਜਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਈ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਪੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਭੁੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਡੇ ਪਖੰਡ ਖੰਡਨ ਟਪਲਾਓ, ਸਤ ਬਚਨੀ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰਗੜਾਓ। ਉੱਡੇ ਪਖੰਡ ਖੰਡਨ ਟਪਲਾਓ, ਸਤ ਬਚਨੀ ਗੁਰ ਮੁਖ ਰਗੜਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਖੰਡ ਭਗਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦਾ ਟਪਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਸਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬੀ ਤੇਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋ, ਬਿਨ ਰਗੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ। ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਗੜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਲੋ, ਉਸ ਵਕਤ ਰਗੜ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਟਪਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਖੰਡ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੰਭਲ ਚਲਨਾ ਮਤ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਸੰਗਤ ਮਤ ਪਾਵੇ। ਲੋਕ ਸੰਭਲ ਚਲਨਾ ਮਤ ਆਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਸੰਗਤ ਮਤ ਪਾਵੇ। हे ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰਦਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰਦਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਝੂਠ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਹ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬਦਸਿਫਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਗੋਡੇ ਭੰਨ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਦਸਿਫਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ ਹੈ, ਭਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸੁਧਰਿਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸੁਧਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਧਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਧਰੇਗਾ ਭਜਨ ਨਾਲ।
ਭਜਨ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜਿਆਂ ਕਈ ਜਨਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜਿਆਂ ਕਈ ਜਨਮ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜਿਆਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਰਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾਰਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਬਸ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਉੱਠਿਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਵਰ ਹਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਨਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ? ਤੋ ਨਾਰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਲਤ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਨਾਰਦ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। 10,000 ਜੂਨੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 10,000 ਜੂਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮੇਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਨਾਰਦ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ ਕਿੱਧਰ ਆਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ। ਆਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਮੈਂ 10,000 ਭੋਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ 10,000 ਜੂਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਆਖੀ ਮੈਂ 10,000 ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਰਦ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 10,000 ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਲੇਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਨਾਰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 10,000 ਜੂਨੀਆਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜੀ, ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋੜੀ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
जिनको शब्द सबे गुर पाई बेशक जुगत हमें हो पाई जिनको शब्द सबे गुर पाई बेशक जुगत हमें हो पाई। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, जिन्हां दे पास नाम दी पावर है, नाम दी ताकत है, नाम जिन्हां दे पल्ले है, वो सब साडे गुर भाई हैं। बेशक उन्होंने मेरे कोलों ही जुगती क्यों नहीं हासिल की थी, वो भी मेरे चेले नहीं, वो मेरे सेवक नहीं, बिल्कुल नहीं। असी सब मिल करके एक दे सेवक, मालक दे सेवक हाँ, नाम दे सेवक हाँ। सतगुर जो है वो इको ही सारी सृष्टि का है, समझण योग है। जिनको शब्द सबे गुर पाई बेशक जुगत हमें हो पाई। दीवे नाल अगर दीवा जगाता जावे ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ। ਜਦ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਦੋਏ ਦੀਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਪੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਤੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸਭੇ ਗੁਰ ਪਾਈ बेशक जुगत हमें हो पाई। सिर्फ ड्यूटी है कि असी एक तोड़ धाम तो मेरे मालक ने बख्शिश करके इस कार्य लगा रखिया कि तुसी अपने सतगुर दे चरना विच जोड़ दिओ रूहां नूं, ताकि तुहाडे गुर भाई वध जाण, गुर भाई होर हो जाण। सो इस करके जेकर असी ये समझिए पई गुरु चेले वाली गल, हाँ आओ अगर सही मायनिया विच सतगुर नूं जानना है तो फिर इस तरह है जिस तरह दुध जिहड़ा हुंदा है वो दुध है, उसनूं पहलां रिड़को जमाओ, फिर उसनूं रिड़को। रिड़कण तो बाद मक्खण जिहड़ा है दुध दे विच ही हुंदा है, पर रिड़कण तो बाद मक्खण जिस वेले बनदा है वो मुड़ के भौं के नहीं रलदा। फिर उसनूं मक्खण कढ के काढ़ लवो। काढ़न तो बाद वो जिहड़ा घिओ है वो साड़ियां धीआं भैणां मातावां सालां बधी रख सकदियां ने, रह सकदा है। पर जे अगर आखिए दुध ही 10 दिन रख लीए तो दुध विच वो घिओ भी सुट्टना पै जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर असी सतगुर नूं सही मायने विच देखना चाहुंदे हां, फिर साडा फर्ज बनता है कि अपने अंदर दा सफ़र करिए, इन्हां दो अखियां तो पिछले पासे चलीए, तीसरा नेत्र खोलीए। फिर जो अंदर सतगुर प्रगट हुंदे ने जिस वक्त, असली स्वरूप सतगुर दा वो है। बाहर एक कालब है, कालब जिस तरह के मकान बनाया जाता है। मकान बना रहे सन तो 2 मिस्त्री लगे हुए सन, तो उन्होंने पूछा कि सुनाओ जी, लोग दुनिया कहती है कि गुरु गुरु दुनिया कहती है, जे गुरु ना धारण किया जे तां कदों रब सुनता नहीं, रब बोला है। ठीक है, मैं क्या मिस्त्री जी गल तो तुहाडी बहुत चंगी है, बड़ी अच्छी है। मैं क्या तुसी की कर रहे हो? आखे कालब कर रहे हैं। मैं क्या भाई ठीक है तुसी कालब कर रहे हो, क्योंकि
काबल करम करम थी काबल बिन कालब दे काबल नहीं। आखे जी एक ही गल। मैं क्या ये दसो भी कालब पक्का हुंदा कि लंटर पक्का हुंदा? वो कहिंदे जी लंटर पक्का हुंदा। मैं क्या फिर कालब ना करो लंटर ही पाओ। वो कहिंदे जी कालब तो बगैर लंटर खड़ा नहीं होता। मैं क्या सतगुर दी इन्नी ही गल है। जिस तरह कालब तो बगैर लंटर खड़ा नहीं हुंदा, इसी तरह एक शरीर रूपी कालब है। ये शरीर एक कालब है। इस कालब तो असी पक्का लंटर अंदर कायम करना है, जिसनों असी सतगुर कहने हैं। वो पक्का लंटर की है? गुरु नानक जी ने बड़ी भरे प्रकार फरमाया है कि जोगी सुन तिहावन, अंदर सुन अवस्था, बाहरों सारा कुछ भुल के सुन अवस्था में चल के जोगी सुन तिहावन, अजेते अलख नाम करतार। उस नाम की लखता करके, जो नाम अखंड नाम है, जो बगैर सतगुर दे जानन तो बाहर है। जोगी सुन तिहावन, अजेते अलख नाम करतार। फिर सूक्ष्म मूरत, सूक्ष्म मूरत अंदर प्रगट होवेगी सतगुर की। सूक्ष्म मूरत वो सतगुर दा वो लंटर है। सूक्ष्म मूरत नाम नरिंजन, नाम दी मूरत, नाम दी सूरत। सूक्ष्म मूरत नाम नरिंजन, काया का आकार। काया दे आकार विच, सतगुर दे काया दे आकार विच वो अंदरों प्रगट होवे, वो लंटर है। अगर असी अपने अंदर सही मैंने सतगुर नूं जानना चाहुंदे हां, तो सतगुर साडे सब दे अंदर है। सतगुर सब दे अंदर है। उस नूं जानन वास्ते साडे अंदर दियां अखियां खुलणियां चाहिए। अंदर दी अख खुलनी चाहिए और अंदर जा करके उस सही मैंने सतगुर नूं जान करके, तो इस करके गुरु महाराज फरमाउंदे ने, हाँ जी, रकम दुआ को एक बराबर, कौन गरीब कौन हो जाबर। रकम दुआ को एक बराबर, कौन गरीब कौन हो जाबर। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दीवे नाल दीवा जगाउण दे नाल कोई नहीं दस सकता कोई सतगुर कौन है इन्हां विच। सो इसे तरह जद दोवां दे पास रकम इक्को जी हो जाए, दो आदमियां दे पास इक्को जी रकम हो जाए, तो उन्हां विचों कौन गरीब है ते कौन कंगाल है। जद दोवां दे पास ही 20-20 रुपये ਜਾਂ हो जान, तो इन्हां विचों गरीब कौन है ते कंगाल कौन है। जद नाम की ताकत इक्को जही, जद नाम इक्को जिहा, जद जुगती इक्को जही सतगुर के पास ते गुरमुख के पास हो जाती है, वो अपने बराबर कर लेंदे ने। फिर कौन इन्हां चों गरीब है ते कौन अमीर है, बराबरता ही है। फर्क कित्थे जाके पेगा। रकम दुआ को एक बराबर, कौन गरीब कौन है जाबर। हाँ जी, खरा खरीद खर्च कर जोए, तिस दो लोक पछाने सोए। खरा खरीद खर्च कर जोए, तिस दो लोक पछाने सोए। इत्थे आके फर्क पै जाएगा। खरा खरीद खर्च कर जोए, तिस दो लोग पचाने सोए। 20-20 रुपये दोनों को बराबर हो गए, पर एक ने तो 20 रुपया की कोई चंगी चीज़ खरीद ली है,
पर दूसरा जिहड़ा है वो 20 रुपये लैके ठेके ते जा बैठता है, जवारियां विच जाके बैठ जाता है, या कोई माड़ी चीज़ खरीद लेंदा है। इत्थे आके फर्क पै जाएगा। को रकम विच कोई फर्क नहीं, रकम विच किसी तरह का कोई भुलेखा नहीं, रकम इक्को जी है, सिर्फ फर्क इत्थे आके पेगा उहदे खर्चण विच। एक तां नाम हासिल करके उहदी कमाई करती है, पर एक नाम हासिल करते हुए भी फिर वो इन्हां चीज़ां विच जाके तां माड़ियां गल्लां विच जाके तो फिर वो अपनी इस रकम नूं गवा बैठे ने। हाँ जी। तन शब्द गुर पाई मेरे, दास खजान चरण तोए तेरे। तन शब्द गुर पाई मेरे, दास खजान चरण तोए तेरे। ताना मेरे गुर भाई, मैं आप जी के चरण ਧੋਂਦਾ हाँ, आप जी के चरणों से नमस्कार करता हाँ, क्योंकि मेरे सतगुर सच्चे पातशाह तेरे विच विराजमान हैं, बैठे हैं। हाँ जी, अगे जा और आगे बस हारे गुर बलहारे गुर दरस करायो, गुर पाई चल आगन आयो। बलहारे गुर दरस करायो, गुर पाई चल आंगन आयो। हे गुर भाई, मैं आप तो बिलहार जावां, जिसने अपने आप विच सतगुर नूं प्रगट करके और आप मेरे गृह विखे आए हो, और मैं आप जी तो बिलहार जावां, क्योंकि गुर भाई जिस तरह के गृह विच किसी घर विच कोई रिश्तेदार आउंदा है, उसका सत्कार असी उस दे नाते के मुताबिक करने हाँ कि ऐसा रिश्तेदार नूं मंजा ढा के देना है, इसनूं बिस्तरा विछा देना है, इसनूं लंगर इहो जिहा छकाउणा है, इहो जिहा आदर करना है। असी समझने आ कि जवाई का आदर किहो जिहा है, धी का आदर किहो जिहा है, फुफड़ का आदर किहो जिहा है, भूआ का किहो जिहा है, कुड़म का किहो जिहा है, वो दर्जे के मुताबिक असी करने। पर गुरमुख का गुरमुख के कोल जाना इतना दर्जा हुंदा है कि वो जितना घर वाला उस घर का मालक हुंदा है, जिहड़ा गुरमुख गुरमुख के पास आउंदा है वो भी उस घर का उन्ना ही मालक हुंदा है, जिन्ना गुरमुख घर वाला घर का मालक हुंदा है, उन्ना ही बाहरों आउण वाला गुरमुख उस घर का मालक हुंदा है। फिर अगर वो गुरमुख जिहड़ा आया है, अगर वो भुंजे सौ के रात कढ़ जाए, मिस्सी रोटी खा जाए, रुखी खा जाए, माड़ियां लीड़ियां विच सौ जाए, तो वो अगर गांह जाके कहिंदा कि मेरी सेवा ठीक नहीं हुई, कि वो अपने आप की भंडनी कर रहा हुंदा है, अपना पेट आपे नंगा कर रहा हुंदा है, अपनी निंदिया आप कर रहा हुंदा है। इस वास्ते जो गुरमुख, हे गुरमुख, जो तू आपने घर आके दर्शन दिते है, तेरे विच मेरा सतगुर है सच्चा पातशाह, इस वास्ते मैनू सतगुर के ही दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी। गद गद होए गन रूप गुर पाई, तन सत गुर एक मंजिल बिठाई। गद गद होए गन रूप गुर पाई, तन सत गुर एक मंजिल बिठाई। हे
हे ਗੁਰਮੁਖ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ, ਕਰ ਵਰਤਤ ਟੋਟ ਨਹਾਰ। ਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ, ਕਰ ਵਰਤਤ ਟੋਟ ਨਹਾਰ। ਗੁਰ ਭਾਈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਭੰਡਾਰ, ਕਰ ਵਰਤੰਤ ਨਾ ਹਾਵੇ ਹਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ हे ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਭਜਨ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਵੇਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸਾਰਾ, ਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਮੰਨਣ ਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸਾਰਾ, ਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰ ਮੰਨਣ ਹਾਰਾ। हे ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਤ ਸਰੀਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਤੁਰ ਕਿਓ ਵਸੀਕਾ। ਗੁਰ ਪਾਈ ਨਾ ਹੋਤ ਸਰੀਕਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਲ ਤੁਰ ਕਿਓ ਵਸੀਕਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਖਤਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਖਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੁੱਸੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਨੇ, ਰਾਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਖ ਸੋਗ ਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਐਉ ਮਨਾ ਮੁਕਤਾ ਹੀ ਕੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੇ ਹਿਰਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਲਖਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੰਗੀ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ।
क्योंकि ये शरीका नहीं हुंदा, गुर भाई शरीका नहीं। सतगुर ने इसका जिस तरह कोई आदमी अपनी सारी जायदाद किसी के नाम वसीयत कर देंदा है, जिस तरह अपनी सारी जायदाद किसी के नाम कर देंदा है, इसी तरह वो वसीयत की हुई सारी जायदाद जिहदे नाम वसीयत की जाती है उसकी हो जाती है। इसी तरह सतगुर ने शरीके नूं तोड़ करके धुर धाम तक कर मालक दे घर चरना तक जान दा वसीका पैदा किया हुंदा है। वसीका पैदा करके धुर धाम दा और गुर भाई ना हो शरीका धुर धाम दा वसीका सतगुर ने जोड़िया हुंदा है, वसीला जोड़िया हुंदा है। दोनों धिरां विच ऐसी एक अजिही सांझ, ऐसा नाता पैदा किया हुंदा शब्द नाम दा, जो अनटुट नाता हुंदा है, जो कि वो शरीके शरूके छड्ड के उस नाते नाल फिर इकट्ठियां होकर बैठण दा, गिलियां नूं वसारण दा, अगर वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ गिला करदा, लड़दा घुलदा, मंदा चंगा कहंदा जां उसकी निंदिया करता है, तो सतगुर भाई उसके अंदर बैठे ने, असीं तां उसकी निंदिया कर रहे हैं, गुस्से भी उसदे नाल हो रहे हैं। इस वास्ते गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बड़ी समझण वाली योग है। धुर धाम दा वसीका सतगुर ने करके दोनों नूं दिता होया है कि धुर धाम दे तुसीं वाली मालक हो भाई। हाँ जी, अपना पेट बतायो गुर पाई पूज के हित लायो। सतगुर ने ऐसा गुरमुख तेनू भेत बताया है, भाई तू पूज के उस दे नाल हेत कर, प्यार कर, वैर न रख, वैर न कर। तू उस दे नाल इतना प्यार कर, जो तू उस दे नाल प्यार करेगा तो अगर वो वैरी दुश्मन भी है तो उन्होंने सज्जन जान लै, तो उसकी सेवा कर, उस दे नाल विरोध ना कर। अच्छा, आदर सेव करूं गुर पाई, गुर कर की जिन कथा सुनाई। आदर सेव करूं गुर पाई, गुर कर की जिन कथा सुनाई। सो उस गुरमुख दा सत्कार ते आदर करो जिसने कि सतगुर दी कथा आरंभ की थी, जिसने सतगुर दी कथा सुनाई, जिसने सतगुर दी वचन विलास करके याद कराई थी। हाँ जी, किन किन फूल बिगड़े हो जन, हो परवान वारे तन मन। किन किन फूल बिगड़े हो जन, हो परवान वारे तन मन। सो खिन खिन भूल बगाड़ियो जन, हो परवान वारियो तन मन। सो जो रूहां इस हकीकत नूं जान करके सतगुर दी ते गुर भाई दी हकीकत नूं जान करके समझ करके जो तन मन तन अपना नाम तो वारदियां हैं रूहां, साध संगत तो वारदियां हैं रूहां, वो मालक दे घर परवान हो जांदियां ने। उन्हां नूं मालक यकीनी तौर ते अपने चरनां विच निवास बख्शदा है। हाँ जी, परवाने पर वार में पायो, अंतर ध्यान शब्द गुर लायो। परवाने पर वार में पायो, अंतर ध्यान शब्द गुर लायो। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो,
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਂ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ। ਕਿਉਂ? ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ, ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਤੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀਰਾ ਲੱਭਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ 'ਚ ਰੱਬ ਪਿਆ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਨਾ ਵਜਾ ਤੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੜਾ ਚੜਾ ਨਾ ਚੜਾ ਤੂੰ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਾ ਝੁਕਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੁਖਾ ਤੂੰ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਗਾ ਤੇਰਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਸਣਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਵਾਂ। ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਤ ਹੈ, ਵੋੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲ ਸਭ ਸੇ ਸਭ ਸਿਉ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਨ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆਰਾ। ਮਿਲ ਸਭ ਸੇ ਸਭ ਸਿਉ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਨ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਾਮ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਲਛਮਣ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਦਸ਼ਰਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੀਤਾ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਲੀੜੇ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਲੀੜੇ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਉਹ ਲੜਕਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਠ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਤਾ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਲక్ష్మణ ਲక్ష్మణ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਡੇਪੇ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਟਕੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਪਾਠ 'ਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਤਰ ਮਿਲ ਸਭ ਸੇ ਸਭ ਸਿਉ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਤ ਗੁਰ ਦੇਨ ਵਿਚਾਰ ਨਿਆਰਾ। ਆਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਂ। ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਾਮ ਭਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਠ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਜ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तेरी सहायता तेरे नाम ने करनी है। नाम जपेगा तो वो तेरी सहायता करेगा। सतगुर सच्चे पातशाह तेरी सहायता करनगे। हाँ जी। पल्ला खर्च वसत ना पल्ले, बेफजूल खर्च दम चले। पल्ला खर्च वसत ना पल्ले, बेफजूल खर्च दम चले। आओ 24,000 सवास असी दिन ते रात विच लैने, अपने पल्लियों हर सवास का खर्चा करी जा रहे हैं। इस तो वड्डा होर कोई शदाई नहीं गिणिया जाता जो सारी रकम भी खर्च देवे ते पल्ले कख भी ना पए। सारी रकम खर्च देवे ते पल्ले कख ना पए। 1,000 सवास 1 घंटे का असी खर्च कर रहे हैं, पल्ला खर्च वस्त ना पल्ले ते पल्ले कुछ पै नहीं रहा। कबीर साहब कहते ने कहता हूँ कहे जा रहा, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा बिरथा जात है, 3 लोक का मोल। एक श्वास की कीमत कबीर साहब कहते ने 3 लोक दुनिया है।
ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 24,000 ਦਾ 24,000 ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਭਾਈ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਗੁਆਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ 12 ਆਨੇ, 8 ਆਨੇ, 10 ਆਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਲਾ ਖਰਚ ਵਸਤ ਨਾ ਪੱਲੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਤ ਕਾਟਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਨਾ ਸੁਰਤ ਖਲੋਵੇ। ਕਿਤ ਕਾਟਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨਨਾ ਸੁਰਤ ਖਲੋਵੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਘਾਟਾ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ 2 ਰੁਪਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਹਾੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਲਈ ਪੁਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਰਮ ਜਨਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਸਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਪਤਾਲ ਵੀ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵੀ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁਣੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਜਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ।
क्योंकि उन्हां वाली मोहर साडे ते नहीं लगी अजे तक। कच्चे रविदासी हाँ, सारी कीमत मोहर दी है। आप देखते हो नोट उत्ते 100 रुपए की मोहर है या 500 रुपए की मोहर है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सोना भी खरीदिया जाता है, ਉਹਦੇ ते मोहर लगी है। पर जे मोहर धुप जाए तो उस कागज़ का कुछ भी कोई नहीं देता, क्योंकि मोहर उतों खत्म हो गई। जब साढ़े उतों अपने रिफार्मर की, अपने रहबर की मोहर ही साढ़े उतों लथी पई है, मोहर ही नहीं लगी हुई, तो असी कच्चे रविदासीए हाँ, पक्के रविदासीए नहीं है। इस वास्ते जो रूहां आप देखते हो सब तो थले पैर हैं, पैरों के उपर साडा सारा शरीर है, शरीर के उपर सिर है, पर एक चीज़ साडे सिर के उपर भी है, वो की है? वाल। वालों नूं रोज़ धोने आ, साबन लाने आ, तेल लाने आ, कंघे वाहने आ, सवारने आ। साड़ियाँ धीआं भैणां सवारदियां ने, मेरे वीर सवारते ने वालों नूं। पर जद कि कंघा वाह के धीआं भैणां वाल टुट जाण जेड़े वो सुट देण, या साडे वाल नाई कट के सुट दे, उन्हां वालां नूं मुड़ के हथ लाउण नूं जी नहीं करता, बिल्कुल जी नहीं करता। क्योंकि जिन्हां नूं असीं सवारदे सां उन्हां दा नाता साडे नाल टुट चुका है। इसे तरह जिहड़ियां रूहां नाम नालों टुटियां रहणगीਆਂ, कई जन्म उन्हां नूं हथ नहीं किसी ने पाउणा। अज मौका है, जिथों भी जिथे भी मन खड़ा हो जाए, जिथे भी मन जम जाए, उथों रास्ता हासिल करके, नाम की प्राप्ति करके, जुगती की प्राप्ति करके अपना जन्म सफल बनाओ। व्यर्थ नहीं गवाउणा, ये समा बार बार हाथ नहीं जे आउणा, क्योंकि हर इंसान दिहाड़ी विच ते रात विच 24,000 वार मरदा है। हर इंसान 24,000 वार मरदा है, क्योंकि एक दिन ऐसा आउणा कि श्वास ने बाहर जाना, वापस नहीं आना, तो ये खत्म है। 24,000 वार बाहर जाता है, की पता किहड़े वेले इन्हें वापस नहीं आना। बाकी असी बड़ी भारी उम्र समझ बैठे हाँ, उम्र कोई साड़ी नहीं हैगी। जिहड़ा बंदा 100 साल उम्र लैके आवे वो 50 साल जीउंदा है, जिहड़ा 50 साल लैके आउंदा वो 25 साल जीउंदा है, क्योंकि अद्धी उम्र हर इंसान भोगदा है। किस तरह भोगदा है? गुरु प्यारी साध संगत, अगर किसी आदमी की 100 साल उम्र होए, वो 50 साल इस तरह भोगदा है, दिन ते रात दोवे आउंदे ने। 50 साल तो सुत्या लंघ गए ते 50 साल विच होश विच लंघे। जिहड़ी जिंदगी होश विच लंघी है वो उम्र है, जिहड़ी बेहोशी च लंघ गई है वो व्यर्थ है। 50 साल सुत्या लंघ गए तो 50 बचे। 50 सालों विचों 15 साल तक बच्चा हुंदा है, कोई समझदा ही नहीं, वो भी 15 विचों चले गए, 35 साल रह गए। तो जिस वेले ये 75 साल का हो जाता है तो फिर इहदे कोल नाम ऊंज ही नहीं जपिया जाता। इस करके टाइम उही है भजन करन दा जो असीं कर लवांगे। कल ते अडीक ना पाओ, जो भी हुंदा है हुण मौका है, करना चाहिए। तो बोल गुरु महाराज की। 2 मिनट वीडियो बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, फिर वापस बैठो 2 मिनट। आओ कूड़ दी पखंडा दी या जो पुरानियां लीकां पईयां होईयां हैं, कूड़ दे पखंडां दियां जो पुरानियां लीकां पईयां होईयां हैं, इस लकीरां नूं तोड़ दे। क्योंकि बहुत सारे थावां ते वेखिया साड़ियां धीआं भैणां मातावां मेरे वीर, जे किते एवें मामूली 2 ईटां खड़ियां कीतियां होण, उत्ते हरा कपड़ा पाया होवे, 8 दिनी दीवा बालन तुर पैने आ। कदे विचार नहीं किया कि 8 दिनी तो असी लोग आ रहे फकीर नूं 7 दिन वो नेरे च रहिंदा बेचारा, 7 दिन वो नेरे च रहिंदा। ते जे भाई उस फकीर को ताकत है, कोई शक्ति है, तो उन्हें साड़ी कीती हुई लोज थोड़ा बहना, वो कोल अपनी लो हुंदी है। सो इन्हां जिहड़े पुरानियां लीकां दे पखंड ने, इन्हां विचों निकल के इनू तोड़ करके सही रास्ते ते आओ, सही रास्ता पकड़ो।
ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਪੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਲਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਏ, 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 ਦੁਨੀਆ ਲਕੀਰ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਏ। ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ, ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ, ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ, ਪੀਸ ਦਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪੂਜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਰਾਲਾ ਢੰਗ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਖੌਰੇ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਮੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਮੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਮੋੜਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ
ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਨੀ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਵਣਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਨੀ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਵਣਾ। ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਨੀ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਵਣਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਨੀ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਗੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਨਾ, ਗੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਨਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਨਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਨਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ। ਤੀਰਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਿਲ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਿਲ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵਣਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਿਲ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਦਿਲ ਧੋ ਕੇ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਦੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਦੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਦੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੋੜ ਦੇ ਤੂੰ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਦੀ ਵਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਨੂੰ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਜੋੜ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਸਮਨਾਵਣਾ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣਾ। ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣਾ, ਦਾਸ ਖਜ਼ਾਨ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ, ਤੋੜ ਦੇ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵਣਾ। ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਇਸ ਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ 8 ਦਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। तो बैठ के 8 दिन कम से कम गुरु महाराज का सत्संग जोड़ा है वो करना चाहिए और सुनना चाहिए। बोल गुरु महाराज की।